हेलो एवरीवन, आई एम दमयंती। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एवं मु आलोचना करी +3 फोर्थ सेमिस्टर पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। ऑलरेडी मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू 6 सेमिस्टर पर्यंत समस्त ओडिया और हिस्ट्री ऑनर्स समस्त वीडियो अपलोड कर सारी शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन। ता सहित मु +3 फर्स्ट सेमिस्टर ठारू फोर्थ सेमिस्टर पर्यंत समस्त कंपलसरी एवं इलेक्टिव पेपर मध्य आलोचना करिछि। एवं 5-6 सेमिस्टर मु पॉलिटिकल साइंस एवं एजुकेशन ऑनर्स आलोचना कर सारी। आपण मैंने प्लेलिस्ट जाकि देखिपारे। तो चलते आलोचना करवा आज विषय वस्तु। ये आमर 3टी पेपर अच्छी 8, 9, 10 मु 8 पेपर आलोचना कर सारी। एवं मु 9 पेपर आलोचना करुँची। पेपर 9 यूनिट 3 लॉन्ग क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1, बजेट क्या कहुए यार मुख्य नीति गुड़िक दर्शाओ। मु शॉर्ट क्वेश्चन आलोचना कर सारी। प्रशासनर गुरुत्वपूर्ण कार्य होउछि वित्त बा अर्थ परिचालना। शासनर कौनसी कार्य अर्थ बिना संभव होई पारे नाही। अर्थ बिना कौनसी कार्य मध्य संभव होई पारे नाही। तेणु अर्थ को साधारण प्रशासनर चालक व्यक्ति भावरे विवेचना करा जाए। बजेट शब्द फरासी शब्द बुजट रु आनीत, जार अर्थ है चमड़ा ब्याग। अमेरिकार विद्वान माने बजेटर संज्ञा को आमदानी और खर्चर विवरणी बोली कहिसंती। यूरोपीय विद्वान माने एहाको राजस्व एवं विनिमय अधिनियम पदवाच्य मानती। प्रत्येक राष्ट्र सुपरिचालना पाई अर्थर आवश्यकता रही थाए। प्रत्येक राष्ट्रर सुपरिचालना निमंते अर्थर आवश्यकता रही थाए। लियोनेओ बिलियोंको भाषा बजेट एक निर्दिष्ट समय मध्यरे हेबाकु थिबा हिसाबित एवं खर्चर एक विवरणी अटे। रेने स्टर्मन को भाषा बजेट एक दलील अटे जेउथिरे सरकारी आय और व्ययर एक प्रारंभिक अनुमोदन रही थाए। साधारणतः गोटे राष्ट्रर वार्षिक आय व्ययर अटकल विवरणी को बजेट कहुए। बजेट अर्थ मंत्रणालय द्वारा प्रस्तुत होता है। यह व्यवस्थापिका द्वारा गृहीत हेबा परे सरकार व्यय करिथांती। गणतांत्रिक राष्ट्र रे व्यवस्थापिका बजेट अनुमोदन करी व्यवस्थापिकार कार्य को नियंत्रण करिथाए। एथिरे सरकारी नीति और देशर आर्थिक स्थिति प्रतिफलित होता है। बजेटर विभिन्न लक्ष्य थाए और एथिपाई आर्थिक व्यय बराद करा जाई थाए। प्रशासन बजेट सहायतारे शासन तंत्र चलाई थांती और जनप्रतिनिधि बजेट माध्यम देशर अर्थ व्यवस्था को नियंत्रण करि थांती। नागरिक माने केउ उत्सरु केते टंका पाइले किभली खर्च हैला और केउ उद्देश्य पूरण हैला से सब विषय रे बजेट माध्यम अवगत होइथाए। यह एक कार्यपालिका दायित्व नीति। देशर प्रशासन मुख्य कार्यपालिका हाथ में न्यस्त थाए। निजर प्रशासनिक कार्य से नागरिक पाखरे दायी रहती। बजेट प्रस्तुत करिवार कार्यभार मुख्य कार्यपालिका नाम होता है। एथिपाई अर्थ विभाग मुख्य कार्यपालिका को सहयोग करिथाए। किंतु कार्यपालिकार बिना स्वीकृति रे अर्थ बराद अमंजूर होई पारिबो नाही। नेक्स्ट, बजेट लोकमानंक पई प्रस्तुत होता है। देशर जनसाधारण बजेट नीति द्वारा प्रभावित होइथांती। बजेट को अनेक स्तर मध्य देई गति करिवाको पड़िथाए। कार्यपालिका बजेट प्रस्तुत कला बेले व्यवस्थापिकार एहा उपस्थापित होइथाए। बजेटर करधार्य और अर्थव्यय करिवार अधिकार केवल संसदर रही। कार्यपालिका कर प्रस्ताव गुड़िक एक बिल रूपे संसद रे आगत करिथांती। संसदर स्वीकृति पर नागरिक उपरे
कर लागू होइଥାଏ। ଏହା ଏକ ବାର୍ଷିକ ନୀତି ଅଟେ। ସଂସଦ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ବଜେଟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ପ୍ରଦାନ କରିଥାଏ। ଆସନ୍ତା ବର୍ଷ ପାଇଁ ନୂଆ ବଜେଟ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଜେଟର ଅନ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ହେଉଛି ବା ହେଲା ଏଥିରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟ ମଧ୍ୟରେ ସନ୍ତୁଳନ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ବଜେଟ୍ ସର୍ବଦା ନମନୀୟ ଓ ସ୍ୱଚ୍ଛ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜେଟର ନମନୀୟ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହାର କାରଣ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ତତ୍ ସହିତ ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କାରଣ ହେଲା ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ସେଥିରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଅଣାଯାଇପାରିବ। ବଜେଟ୍ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ବିଶୁଦ୍ଧ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ବଜେଟର ରୂପରେଖ ସ୍ପଷ୍ଟ ଓ ସରଳ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶର ପ୍ରତ୍ୟେକ ନାଗରିକ ବଜେଟକୁ ସହଜରେ ବୁଝିପାରିବେ। ତାପରେ ବଜେଟ୍ ସୂଚନା ଓ ତଥ୍ୟ ସଠିକ୍ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ନେକ୍ସଟ, ବଜେଟରେ ବ୍ୟାପକତା ଗୁଣ ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଥାଏ ଓ ଏଥିରେ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିବରଣୀ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବଜେଟରେ ବଳକା ଧନ ସଂରକ୍ଷିତ ହୁଏ ନାହିଁ। ଗୋଟିଏ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସ୍ୱୀକୃତ ହୋଇଥିବା ଅନୁଦାନ ବଜେଟର ପରିସମାପ୍ତି ପରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ ଶେଷରେ ବଞ୍ଚିଥିବା ଧନରାଶି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ ସୁରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ନାହିଁ। ବଜେଟର ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତାବ ମିତବ୍ୟୟ ନୀତିକୁ ପାଳନ କରିଥାଏ। ବଜେଟରେ ଏକ ପଇସା ମଧ୍ୟ ଅନାବଶ୍ୟକ ଖର୍ଚ୍ଚ ବା ଦୁରୁପଯୋଗ ହୋଇନଥାଏ। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ଉପରୋକ୍ତ ନୀତିଗୁଡ଼ିକ ପାଳନ କଲେ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହୋଇଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ଆକସ୍ମିକ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ଅନୁଦାନ ଦାବିର ଆବଶ୍ୟକ ନଥାଏ। ବଜେଟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦନ କର। ପ୍ରଶାସନର କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ଅର୍ଥ ବିନା ସମ୍ପାଦନ କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନର ଏହା ଚାଳକ ଶକ୍ତି ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ବଜେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ବୁଜଟରୁ ଆନିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ। ପ୍ରଶାସନିକ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଥିବାରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଷ୍ଟ୍ରରେ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ବାର୍ଷିକ ବ୍ୟୟ ବରାଦ କରାଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ବଜେଟ୍ କହିଲେ ବାର୍ଷିକ ଆୟ ବ୍ୟୟର ଅଟକଳକୁ ବୁଝାଏ। ବଜେଟରେ ସରକାରୀ ନୀତି ଓ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ସରକାରୀ ବଜେଟ୍ ସମାଜର ସମ୍ବଳର ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଇଥାଏ। ସରକାର ବଜେଟ୍ ସାହାଯ୍ୟରେ ଶାସନତନ୍ତ୍ର ଚଳାଇଥାନ୍ତି। ସେହିପରି ଜନପ୍ରତିନିଧିମାନେ ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଶର ଅର୍ଥ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ଆର୍ଥିକ ବିକାଶର ସାଧନ ଅଟେ। ଲିଓନୟ ବ୍ୟୁଲିଙ୍କ ଭାଷାରେ ବଜେଟ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହିସାବତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏବଂ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ରେନେ ଷ୍ଟମଙ୍କ ଭାଷାରେ ବଜେଟ୍ ଏକ ଦଲିଲ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ବଜେଟ୍। ବଜେଟ୍ ଏକ ଦଲିଲ ଅଟେ ଯେଉଁଥିରେ ସରକାରୀ ଆୟ ଓ ବ୍ୟୟର ଏକ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ଅନୁଦାନ ରହିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ପରିଚାଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଉପାୟ ହେଉଛି ବଜେଟ୍। ବଜେଟର ମହତ୍ତ୍ୱକୁ ଉପଲବ୍ଧ କରି ଏଲେନ୍ ୱିଲିୟମ୍ସ କହିଥିଲେ ଯେ ଆଜିକାଲି ବଜେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା କେନ୍ଦ୍ରବିନ୍ଦୁ ଅଟେ। ବଜେଟର ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ନିମ୍ନମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। 1. ବଜେଟ୍ ସରକାରୀ ନୀତି ନିୟମକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରିବାର ଏକ ପ୍ରଶାସନିକ ଚେଷ୍ଟା। ବଜେଟ୍ ବିଗତ ବର୍ଷରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା
ସମ୍ପାଦିତ ପ୍ରଶାସନିକ ଓ ଆର୍ଥିକ କାର୍ଯ୍ୟର ଏକ ସନ୍ତୁଳିତ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ଏହା ଏକ ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପର ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଧନରାଶି ଜୁଟାଇବା ଏବଂ ତାହାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ଯୋଜନା ଅଟେ। ବଜେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସମ୍ମୁଖରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପ୍ରତି ନିଜର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ଏକ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ମାଧ୍ୟମ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିବା ପରେ ବଜେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥାଏ। ଏହା ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶାସନ ପାଇଁ ଦେଶର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଯୋଜନାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରୁଥିବାରୁ ଏହା ଏକ ବିବରଣୀ ନୁହେଁ ବରଂ ଏକ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା। ବଜେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ 1. ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଅର୍ଥର ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ହିସାବରେ ସଦୁପଯୋଗ ଓ ସୁପରିଚାଳନା କରିବା। 2. ଆୟବ୍ୟୟର ପ୍ରସଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଓ ସୁବ୍ୟବସ୍ଥିତ ନୀତିରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ସ୍ୱୀକୃତ ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଆବଶ୍ୟକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଆଧାରରେ ଅନୁମୋଦିତ ଦେବା। ନେକ୍ସଟ, ପ୍ରଶାସନ ସ୍ୱୀକୃତ ବଜେଟ୍ କେଉଁ ପ୍ରକାରର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ ଓ କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପୂରଣ କରିବ ତାହା ହୋଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ବିଗତ ବର୍ଷର କରାଯାଇଥିବା କାର୍ଯ୍ୟର ସମୀକ୍ଷା କରିଥାଏ। ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗକୁ ଦିଆଯାଇଥିବା ଅର୍ଥର ସମୀକ୍ଷା କରାଯାଇଥାଏ। ବାସ୍ତବିକ ବଜେଟ୍ ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ଜୀବନରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ଆଧୁନିକ ବଜେଟ୍ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ଓ ସାମାଜିକ ବିକାଶ ପାଇଁ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛି। ବଜେଟ୍ରେ ଉତ୍ପାଦନ, ଉପଭୋଗ, ରପ୍ତାନି, ଆମଦାନୀ, ଜାତୀୟକରଣ, କ୍ରୟ ବିକ୍ରୟ, ବାଣିଜ୍ୟ, ଶିଳ୍ପ, ଆୟକରଣ, ଋଣ ଆଦି ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ସମ୍ପର୍କରେ ସରକାରୀ ନୀତିରେ ଉଲ୍ଲେଖ ହୋଇଥାଏ। ସାଧାରଣ ଜନତା ମଧ୍ୟ ବଜେଟ୍ ତାହାର ଆର୍ଥିକ ଏବଂ ସାମାଜିକ ନୀତିକୁ କିପରି ପ୍ରଭାବିତ କରୁଛି ତାହା ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁଥାଏ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଦେଶବାସୀ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କିପରି ବଜେଟ୍ର ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ବୈଷମ୍ୟ, ଦାରିଦ୍ର୍ୟ ଓ ବେକାରୀ ଆଦି ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛି। ବାସ୍ତବିକ ବଜେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଉପରେ ବଜେଟ୍ ଗଭୀର ଭାବେ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 3, ବଜେଟ୍ର ପ୍ରକାରଭେଦ ଓ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଶାସନର ସୁପରିଚାଳନା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ର ଅର୍ଥର ସୁବଣ୍ଟନ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେଥିପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ପ୍ରଶାସନର ବଜେଟ୍ ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଥାଏ। ସାଧାରଣତଃ ବଜେଟ୍ କହିଲେ ବାର୍ଷିକ ଆୟବ୍ୟୟର ଅଟକଳକୁ ବୁଝାଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ ଶବ୍ଦ ଫରାସୀ ଶବ୍ଦ ବୁଜଟରୁ ଆନିତ, ଯାହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଚମଡ଼ା ବ୍ୟାଗ। ଲିଓନୟ ବ୍ୟୁଲିଙ୍କ ମତରେ ବଜେଟ୍ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ହିସାବିତ ପ୍ରାପ୍ତି ଏକ ଖର୍ଚ୍ଚର ଏକ ବିବରଣୀ ଅଟେ। ବଜେଟ୍ ଦ୍ୱାରା ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ପ୍ରସ୍ତାବ ଓ ଯୋଜନା, ଯାହାକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପ୍ରାରମ୍ଭରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଅନୁମୋଦନ କରିଥାଏ। ରାଷ୍ଟ୍ରର ଆର୍ଥିକ ନୀତିକୁ ପରିଚାଳିତ ଓ ନିୟନ୍ତ୍ରିତ କରିବାର ଏହା ଏକ ମୁଖ୍ୟ ନୀତି। ବଜେଟ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାର ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରନ୍ତି ଓ ସାର୍ବଜନୀନ ଆୟର ବିଭିନ୍ନ ଉତ୍ସକୁ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ସଦୁପଯୋଗ କରନ୍ତି। ସରକାରୀ ନୀତି ଓ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ବଜେଟ୍ରେ ପ୍ରତିଫଳିତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାକୁ ସାଧାରଣତଃ 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଏ। 1. ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ପ୍ରଣାଳୀ ବଜେଟ୍। ଏହି ପ୍ରକାରର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ବେଳେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ଆଧିପତ୍ୟ ଓ ପ୍ରଭୁତ୍ୱ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଦେଶର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାକୁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପାଇଁ ନିବେଦନ କରିଥାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ନିଜର ଏକ ଲଘୁ କମିଟି ମାଧ୍ୟମରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ପ୍ରଣାଳୀ ବଜେଟ୍। ଏହା ସର୍ବାଧିକ ପ୍ରଚଳିତ ବଜେଟ୍। ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକାର
ସ୍ୱୀକୃତି ମିଳିଲା ପରେ ଏହାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାକୁ ଆସିଥାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମଣ୍ଡଳ ବା ଆୟୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ବଜେଟ୍। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀର ବଜେଟ୍ ମଣ୍ଡଳ ବା ଆୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ଏହି ଆୟୋଗରେ କେତେକ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀ ଓ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ସଭାର ଶୀର୍ଷ ଅଧିକାରୀମାନେ ରହନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ନିର୍ମାଣରେ ଏହି ବିକେନ୍ଦ୍ରୀକରଣ ପଛରେ ମୂଳ କାରଣ ହେଉଛି ସରକାରୀ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ଲକାଭିମୁଖୀ କରିବା। ଆମେରିକାର କେତେକ ରାଜ୍ୟ ଓ ନଗରପାଳିକାର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୁଏ। ବଜେଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ। ସମୟ ସହିତ ତାଳ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ହେଲେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିବାକୁ ହୋଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ର ପରିବର୍ତ୍ତୀ ରୂପ ନିମ୍ନରେ ପ୍ରଦାନ କରାଗଲା। 1. ରେଖା ବିଷୟ ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବଜେଟ୍ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଅନ୍ତର୍ଗତ ବ୍ୟୟ ଅଟକଳକୁ ସଂକେତ କରିବା ସମୟରେ ବ୍ୟୟର ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ରେଖାଙ୍କିତ ବା ଧାଡ଼ି ଅନୁସାରେ ଲେଖାଯାଏ। ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ଦ୍ୱାରା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟୟ ବିଷୟକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଆଯାଇଥାଏ। ବ୍ୟୟର ଯେଉଁ ବିଷୟକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥାପିକା ବା ସଂସଦ ସ୍ୱୀକୃତି ଦିଏ ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାର ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକାର ନଥାଏ। ବଜେଟ୍ର ଏହି ରୂପରେ ସରକାରର ବ୍ୟୟ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖିବାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଏ ଏବଂ ବ୍ୟୟର ଲକ୍ଷ୍ୟ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଏ। ନେକ୍ସଟ, ମୋଟ ଅଙ୍କ ବଜେଟ୍। ଏହି ବଜେଟ୍ ଅନୁସାରେ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତିକରଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ହୋଇଥିବା ଉଚିତ। ଥରେ ଖର୍ଚ୍ଚର ଲକ୍ଷ୍ୟ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆବଶ୍ୟକ ପଡ଼ିଲେ ବ୍ୟୟ ରାଶିକୁ ଗୋଟିଏ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପାଇଁ ହସ୍ତାନ୍ତରିତ କରାଯାଇପାରିବ। ଆମେରିକାର ସଂଘୀୟ ସରକାର ଏହି ବଜେଟ୍କୁ ଉପଯୋଗ କରିଥାନ୍ତି। 3. ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟବିଧି ବଜେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀ। ବଜେଟ୍ର ଏହି ପ୍ରଣାଳୀ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ବଜେଟ୍ର ସୀମା ପ୍ରତି ବ୍ୟାପକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଯୋଜନାକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଥାଏ। 1960ରୁ 1970 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେରିକା ସରକାର ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବିଧି ବଜେଟ୍ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସ୍ୱୀକାର କରିଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ, କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବଜେଟ୍। କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ ବଜେଟ୍ର କେତେକ ବିଶିଷ୍ଟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଓ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନଜରରେ ରଖି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କେତୋଟି କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପାଦନ କରିବାର କଥା ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ସଂକେତ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରକାରର ବଜେଟ୍ରେ ବିଷୟ ଅପେକ୍ଷା କାର୍ଯ୍ୟ ବା କ୍ରିୟା ଉପରେ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟ ଭଲ ଭାବରେ ପୁନରବଲୋକନ, ସମୀକ୍ଷା, ମୂଲ୍ୟାୟନ କରିବାରେ ସହାୟତା କରିଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶାସନର ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ସହିତ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ କିଏ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଏବଂ କାହାକୁ କେଉଁ ଅଧିକାର ମିଳେ ତାହା ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଦର୍ଶାଯାଇଥାଏ। ଏହା ସରକାରୀ ଆୟ ବ୍ୟୟର ବିକଳ୍ପକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରେ। ସାଧାରଣତଃ ଏହି ପ୍ରକାରର ବଜେଟ୍ରେ ଅର୍ଥର ଦୁରୁପଯୋଗ କମ୍ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 4. ଭାରତରେ ବଜେଟ୍ ଚକ୍ର ବର୍ଣ୍ଣନା କର। ବଜେଟ୍ ସରକାରଙ୍କ ଆର୍ଥିକ ନୀତିର ମୁଖ୍ୟ ଆୟୁଧ। ଏହା ରାଷ୍ଟ୍ରର ସାମାଜିକ ଓ ଆର୍ଥିକ ଜୀବନ ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଇଥାଏ। 1860 ମସିହାରେ ଫେବୃଆରୀ 18 ତାରିଖ ଦିନ ଭାଇସରାୟଙ୍କ ପରିଷଦରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥିଲା। ବ୍ରିଟିଶ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଅନୁସରଣ କରି ଜେମ୍ସ ୱିଲସନ୍ ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତିର ସର୍ବେକ୍ଷଣ ଉପରେ ଏକ ଭାଷଣ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଜେମ୍ସ ୱିଲସନ୍ଙ୍କୁ ଭାରତର ବଜେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ସଂସ୍ଥାପକ ଓ ଜନ୍ମଦାତା ବୋଲି କୁହାଯାଇଥାଏ। 1947 ମସିହାରେ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହେଲା ପରେ ସଂସଦ ଓ ବିଧାନମଣ୍ଡଳରେ ବଜେଟ୍ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପାଇଁ ଅଧିକାର ମିଳିଥିଲା। ଭାରତରେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। ସମଗ୍ର ଦେଶ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି। 1921 ମସିହା ଠାରୁ ଭାରତର ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍କୁ
ରେଳ ବଜେଟକୁ ଅଲଗା କରାଯାଇ ଦିଆଗଲା। ଭାରତରେ ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଭାରତର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଜାତୀୟ କୋଷର ରକ୍ଷକ ଏବଂ ଦେଶର ଆର୍ଥିକ ନୀତିର କର୍ଣ୍ଣଧାର ଅଟନ୍ତି। ସରକାରୀ ଅର୍ଥର ଉଚିତ ଉପଯୋଗ ପାଇଁ ସେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ଅଟନ୍ତି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରକ୍ରିୟାର ବିଭିନ୍ନ ପର୍ଯ୍ୟାୟ। ଭାରତର ବଜେଟ୍ ଗୋଟିଏ ଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ପରିମାଣ ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ବର୍ଷ ସାରା ଚାଲିଥାଏ। ଭାରତୀୟ ବଜେଟ୍ ମୁଖ୍ୟତଃ 5ଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟ ଦେଇ ଗତି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାକି ନିମ୍ନୋକ୍ତ ମତେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଗଲା। ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା: 1. ବଜେଟ୍ର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର। ଭାରତର ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଏପ୍ରିଲ 1ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ତାରିଖ ଶେଷ ହୋଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତି ପ୍ରକ୍ରିୟା 7ରୁ 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପ୍ରଶାସନିକ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ବିସ୍ତୃତ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ଯୋଜନା ଆୟୋଗ ବଜେଟ୍ର ପ୍ରାଥମିକତା ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦିଏ ଏବଂ କମ୍ପଟ୍ରୋଲର ଏବଂ ଅଡିଟର ଜେନେରାଲ ଉପାୟ ଉପଲବ୍ଧ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଟି ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ବିଭିନ୍ନ ବିଭାଗ ମୁଖ୍ୟ ଉକ୍ତ ପତ୍ରଟି ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ବିଭାଗକୁ ପଠାନ୍ତି। ଏହାର ଯାଞ୍ଚ ପରେ ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଏହାକୁ ଅର୍ଥ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ପଠାନ୍ତି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଦ୍ୱାରା ପଠାଯାଇଥିବା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତାବଟି 3 ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇପାରେ, ଯଥା: ସ୍ଥାୟୀ ବ୍ୟୟ, ପ୍ରଚଳିତ ଯୋଜନା ଓ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ନୂଆ ଯୋଜନା ବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ନେକ୍ସଟ, ସଂସଦର ସ୍ୱୀକୃତି। ଭାରତରେ ସାଧାରଣ ବଜେଟ୍ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ରେଳ ବଜେଟ୍ ରେଳମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଥାଏ। କାର୍ଯ୍ୟପାଳିକା ଦ୍ୱାରା ବଜେଟ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ପରେ ସଂସଦରେ ଆଲୋଚନା ଓ ସ୍ୱୀକୃତି ପାଇଁ ପଠାଯାଏ। ବଜେଟ୍ର ଏକ କପି ରାଜ୍ୟ ସରକାରକୁ ପଠାଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ ଏକ ଆର୍ଥିକ ବିଲ୍ ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 109ରୁ 117 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏବଂ 133 ଅନୁସାରେ ଲୋକସଭାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ବଜେଟ୍ ଅଧିବେଶନ 26 ଦିନ ପାଇଁ ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏଥି ମଧ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ଥାନା ନୀତି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ମିତବ୍ୟୟୀ କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ, ପ୍ରତୀକାତ୍ମକ କାଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆଦି ଆଗତ ହୁଏ। ନେକ୍ସଟ, ବଜେଟ୍ର ନିଷ୍ପାଦନ ବା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ। କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟ୍ ସଂସଦରେ ଗୃହୀତ ହେଲା ପରେ ତାକୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥାଏ। ବଜେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ପାଇଁ 2ଟି ନୀତି ପାଳନ କରାଯାଇଥାଏ, ଯଥା: ବଜେଟ୍ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆତ୍ମନିୟମ ଅନୁସାରେ ହେବା ଦରକାର ଓ ବଜେଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ସରକାରୀ କଳର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ଠା ରହିବା ଦରକାର। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ବଜେଟ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ 5ଟି ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା: କ. ଆର୍ଥିକ ଉତ୍ସର ଏକତ୍ରୀକରଣ। ଖ. ଏକତ୍ରୀକରଣର ଅର୍ଥ ସଂରକ୍ଷଣ। ଗ. ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳର ବିତରଣ ଇତ୍ୟାଦି। କରଗୁଡ଼ିକ ଆଦାୟ ପରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଏକତ୍ରୀକରଣ ହୁଏ। ଅର୍ଥର ସଂରକ୍ଷଣ ପାଇଁ ଏହା ଏବଂ ଦୁରୁପଯୋଗରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଟ୍ରେଜେରୀରେ ସଂରକ୍ଷିତ କରାଯାଏ ଏବଂ ସେଗୁଡ଼ିକର ମଧ୍ୟ ବିତରଣ କରାଯାଏ। ମହାଲେଖାପାଳ ଏଗୁଡ଼ିକର ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ, ଆର୍ଥିକ ପାଣ୍ଠିର ଲେଖାଙ୍କନ ବା ହିସାବ। ବଜେଟ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତାରେ ଏହାର ସମୀକ୍ଷା ଓ ହିସାବର ଭୂମିକା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଭାରତରେ ପାଣ୍ଠିର ହିସାବ ରଖିବା ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଭାଗ ସୃଷ୍ଟି କରାଯାଇଛି। ଏହି ବିଭାଗର ମୁଖ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ମହାଲେଖପାଳ। ତାଙ୍କୁ ହିସାବ ସମୀକ୍ଷାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି। ରେଳ ବିଭାଗକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଭାଗର ମହାଲେଖପାଳ ଥାନ୍ତି। ଏହି ନିୟମ ଅନୁସାରେ ହିସାବର ପ୍ରସ୍ତୁତି 4ଟି ସ୍ତରରେ ସମ୍ପାଦିତ ହୋଇଥାଏ। କ. ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ହିସାବ। ସେ କୋଷାଗାରରେ
ରହିଥାନ୍ତି ବା ରହିଥାଏ। ଖ ସବୁ ହିସାବର ବର୍ଗୀକରଣ ହୋଇଥାଏ। ଗ ହିସାବ ରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ହିସାବର ମାସିକ ସଂକଳନ ହୋଇଥାଏ। ଗ ଭାରତର ମହା ହିସାବ ରକ୍ଷକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିସାବର ବାର୍ଷିକ ସଂକଳନ ହୋଇଥାଏ। ରାଜ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଥିବା କୋଷାଗାର ଗୁଡ଼ିକର ଉଭୟ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ହିସାବ ରଖନ୍ତି। ରେଳ, ଡାକ ଓ ତାର ବିଭାଗର ଦେୟ କୋଷାଗାର ମାଧ୍ୟମରେ ହୁଏ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ହିସାବ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀମାନେ କରନ୍ତି ବା ରଖନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 11ରୁ 21 ତାରିଖ ଦିନ ହିସାବ ଗୁଡ଼ିକ ମହା ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଯାଏ। ହିସାବ ପରୀକ୍ଷା ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସରେ 1 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ବିଗତ ମାସର ହିସାବ କିତାବ ଦେଶର ମହା ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ମହା ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତରଫରୁ 4 ପ୍ରକାରର ହିସାବ ଯଥା ରାଜସ୍ୱ ଖାତା, ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖାତା, ଋଣ ଖାତା, ପ୍ରେରିତ ଖାତାରେ ସଂକଳନ କରାଯାଇଥାଏ। ରାଜସ୍ୱ ଖାତାରେ କର ସମ୍ବନ୍ଧିତ ହିସାବ ରଖାଯାଏ। ପୁଞ୍ଜିଗତ ଖାତାରେ ଉଧାର ନିଆଯାଇଥାଏ। ଏକତ୍ରିତ ହୋଇଥିବା ଧନରାଶିର ଖର୍ଚ୍ଚ ହିସାବ ରଖାଯାଇଥାଏ। ପ୍ରେରିତ ଖାତାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ଡାକ ସେବା, ସାର୍ବଜନୀନ ନିର୍ମାଣ ସେବା, ସୁରକ୍ଷା ସେବା ଓ ଜଙ୍ଗଲଜାତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଦିଆନିଆ ହିସାବ କରାଯାଇଥାଏ। ମହା ହିସାବ ସମୀକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପରେ ଛୋଟ ଶୀର୍ଷକ ଏବଂ ଉପଶୀର୍ଷକ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ହିସାବ ବଡ଼ ଶୀର୍ଷକରେ ବର୍ଗୀକୃତ ହୋଇଥାଏ। କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ନମ୍ବର 5 ଶୂନ୍ୟ ଆଧାରିତ ବଜେଟ୍ କ'ଣ ଆଲୋଚନା କର। 1924 ମସିହାର ବ୍ରିଟିଶ ବଜେଟ୍ ଅଧିକାରୀ ଏଡୱାର୍ଡ ହିଲ୍ଟନ୍ ଜିରୋ ଆଧାରିତ ବଜେଟ୍ରେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। 1960 ମସିହାରେ ଏହା ଆମେରିକାର କୃଷି ବିଭାଗ ଦ୍ୱାରା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ରୂପେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ 1970 ଦଶକରେ ଶୂନ୍ୟ ଆଧାରିତ ବଜେଟ୍ ଅଧିକ ଲୋକପ୍ରିୟ ହୋଇଥିଲା। 1983 ମସିହାରେ ଭାରତରେ ପ୍ରଥମ ଥର ଲାଗି ବିଜ୍ଞାନ ଓ ବୈଷୟିକ ବିଭାଗ ଶୂନ୍ୟ ଆଧାରିତ ବଜେଟ୍ ନୀତିର ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ଏହି ବଜେଟ୍ ଆଧାରରେ ସରକାର ସମସ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟକୁ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀକୁ ସମୀକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ କଲେ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ର ନୀତି ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଯୋଜନା, ପ୍ରକଳ୍ପ, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଅନୁମାନିକ ଓ ପ୍ରସ୍ତାବିତ ଖର୍ଚ୍ଚ ଶୂନ୍ୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବଜେଟ୍ ଦାବି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଖର୍ଚ୍ଚ ଲାଭ ବିଶ୍ଳେଷଣ ସହିତ ମୂଳରୁ ଆରମ୍ଭ କରାଯିବା ଉଚିତ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟାତ୍ମକ ବିଭାଗ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆ ନ ଯାଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ କାର୍ଯ୍ୟପ୍ରଣାଳୀ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ପିଟର ପିହରଙ୍କ ମତରେ ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ ହେଉଛି ଏକ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ, କିନ୍ତୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରଣାଳୀ ନୁହେଁ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ରେ 4ଟି ସ୍ତର ଥାଏ, ଯଥା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉଥିବା ଏକକଗୁଡ଼ିକ ଚିହ୍ନିତ କରିବା, ଖ ପ୍ରତ୍ୟେକ ନିଷ୍ପତ୍ତିକୁ ଏକୁଟିଆ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା, ଗ ସମସ୍ତ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ୟାକେଜକୁ ସମୀକ୍ଷା ଓ ସୋପାନୀକରଣ କରିବା, ଘ ନିଷ୍ପତ୍ତି ପ୍ୟାକେଜ ଅନୁସାରେ ବିସ୍ତୃତ ବଜେଟ୍ ତିଆରି କରିବା। ନେକ୍ସଟ ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ର ଆବଶ୍ୟକ ସର୍ତ୍ତ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ହାସଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସଂଗଠନର ଦୁର୍ବଳ କ୍ଷେତ୍ରଗୁଡ଼ିକୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ କାମ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍କୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ତାଲିମ ପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଆବଶ୍ୟକ। ଯୋଜନାରୁ କମ୍ ପ୍ରାଥମିକତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଉଠାଇ ଦିଆଯିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ର ଉପକାରିତା। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ର ଉପକାରିତା ହେଉଛି 1 ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ ନିରପେକ୍ଷ ଅଟେ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ କୁଶଳତାପୂର୍ବକ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେରିତ ହୋଇଥାଏ। ଶୂନ୍ୟ ଭିତ୍ତିକ ବଜେଟ୍ରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରକ୍ରିୟା ପାଇଁ ନୂତନ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ପ୍ରକ୍ରିୟାମାନ ଉତ୍ପନ୍ନ ହୋଇଥାଏ। ଏହି ବଜେଟ୍ରେ ନୂତନ ବୈଷୟିକ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି, ନୂତନ ପଦ୍ଧତି, ନୂତନ ତଥ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସଂଗଠନକୁ ଅଧିକ ସଫଳ ପାଇଁ
प्रोत्साहित करा जाई थाए। एही बजेट रे खर्च लाभ विश्लेषणर अवलंबन करा जाई शून्य भित्तिक बजेट कुशलतार सह संबलर आवंटन करे। शून्यभित्तिक बजेट एक योजनार उपकरण भावे बजेट परिचालन व्यवहार होई बेकार और आवश्यक विषय को चिन्हट करी खर्च बंचाई थाए। नेक्स्ट वृत्तिभित्तिक बजेटर दोष। एही बजेट को अमलातांत्रिक और समय अपचय भाव विवेचना करा जाए। शून्यभित्तिक बजेट रे भूल आकलनर संभावना रही थाए। एही बजेट रे परिचालनागत समस्या देखा जाए। शून्यभित्तिक बजेट अत्यधिक कागज काम उपरे निर्भर करे। पारंपरिक बजेट भली शून्यभित्तिक बजेट संगठन सोपान एक प्रतिबंधक होई थाए। बजेट रे साधारणतः योजना और अणयोजना खर्च को गोटे बजेट रे प्रस्तुत करा जाई थाए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 कार्य संपादन बजेट रो गुरुत्व प्रतिपादन कर। कार्य संपादन बजेट प्रथमे युक्तराष्ट्र अमेरिका रे होइथिला। 1950 मसीह युक्तराष्ट्र अमेरिका एही बजेट को प्रचलन करिथिला। भारत रे कार्य संपादन बजेट 1955 मसीहा बेल को आरंभ होइथिला। कार्य संपादन बजेट माध्यम रे सरकारी प्रोग्राम और कार्यर संपादन करा जिबाकू कार्य संपादन बजेट कुहा जाए। एही बजेट सरकारी कर्मचारी दरमा खर्च आसबाब पत्र किनिबा उपरे गुरुत्व न देई सरकारी कार्यक्रम और योजना उपरे गुरुत्व प्रदान करिथिला। भारत रे किभली कार्य संपादन बजेट प्रस्तुत हेबो एथिबाई 1964 मसीहार भारत अमेरिकीय विशेषज्ञ फ्रांक क्राउज को आमंत्रण करिथिला। क्राउज कार्य संपादन बजेट रो 3टी विषय उपरे गुरुत्वारोप करिथिले। क कार्य संपादन बजेट लागू करिबा पई एक विस्तृत योजना आवश्यक। ख एही बजेट रो सफलता पई सरकार और संसदर पूर्ण दीर्घकालीन समर्थन आवश्यक। ग एक विकेंद्रित हिसाब समीक्षार आवश्यक। कार्य संपादन बजेट रो रूपरेख। कार्य संपादन बजेट रो रूपरेख निम्न रे प्रकाश करागला। 1 एथिरे प्रस्तावनार उद्देश्यर वर्णना होई थाए। 2 कार्य संपादन बजेट रे आर्थिक आवश्यकता जेपरिक योजना और कार्यक्रम वर्गीकरण होई थाए। नेक्स्ट एही बजेट रो आर्थिक आवश्यकतार व्याख्या करा जाई थाए। कार्यक्रम स्वरूप और उद्देश्य। ख मानवीय कार्य। ग कार्यभार एहार मानदंड और मानक। घ विगत वर्ष और चलित वर्षर प्रगति और विभिन्नतार व्याख्या। च आगामी वर्षर लक्ष्य। कार्य संपादन बजेट रो उपकारिता। एक कार्य संपादन बजेट जो विषय उपरे खर्च करा जिवो से विषयर लक्ष्य और उद्देश्य को स्पष्ट रूपे प्रकाश करे। 2 यह संसद द्वारा बजेट को भल भाव पुनरवलोकन समीक्षा और मूल्यांकन करिबारे सहायक होई थाए। 3 यह विभिन्न कार्य और अधिकार को स्पष्ट भाव उल्लेख कर प्रशासन उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करि थाए। 4 यह सरकारी आय व्ययर विकल्प को ठीक रूपे प्रस्तुत करे। यह हिसाब समीक्षा को अधिक लक्ष्यपूर्ण एवं प्रभावशाली करि थाए। एथिरे धनर दुरुपयोग कम होई थाए। क्वेश्चन नंबर 7 सामाजिक मंगल प्रशासन कहले कौन बुझ यार विभिन्न दिग संपर्क में आलोचना कर। आधुनिक राष्ट्र पोलिस राष्ट्र जनमंगल राष्ट्र परिवर्तित होइछि। एक जनमंगलकारी राष्ट्र प्रशासन व्यक्तिर आर्थिक राजनैतिक सामाजिक और शिक्षागत जीवन प्रवेश करिथाए। यार मुख्य कार्य होउछि सामाजिक समस्या गुड़ी को समाधान करने सहित विभिन्न कल्याणकारी योजना और कार्यक्रम को सामिल करी साधारण उन्नति करबा। एबे मु वीडियो माध्यम रे देखिबे आपण माने नोट करि नेबे कारण वीडियो बहुत लंब हो गलानी। आज आलोचना एतिक समाप्त करूछि। परवर्ती वीडियो रे अन्य क्वेश्चन आंसर आलोचना करबे। नमस्कार।